موت جب اسے اپنے شکنجے میں لے لیتی تو اس کی تیاری آخری تیاری ہوتی اور تجہیز و تکفین کی تیاری ہوتی. اس کے گھر والے اسے قبرستان کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے وقت میں جب اسے نہلا دیا جاتا، کفنا دیا جاتا، اور اس کے دوست و احباب، اس کے رشتہ دار اور اس کے لواحقین جب اسے قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہیں تو جب وہ نیک ہوتا ہے، نیک اعمال کر چکا ہوتا ہے، نیکوکار میں ہوتا ہے، خدا کے نیک بندے میں ہوتا ہے، تو اس کی ایک پکار ہوتی ہے، اس کی ایک صدا ہوتی ہے، اس کی ایک آواز ہوتی ہے جسے فرشتے سماعت کرتے ہیں، جسے جانور سماعت کرتے ہیں. وہ کہتا کیا ہے؟ جلدی کرو، جلدی کرو، ہری اپ، جلدی کرو، بالکل جلدی کرو. یقیناً میں اس دنیا سے اکتا گیا ہوں، میں اس دنیا سے پریشان ہو گیا ہوں، دنیا کی رنگینیوں سے پریشان ہو گیا ہوں. میں چاہتا ہوں وہاں جاؤں جو مجھے موت کے وقت میرا ٹھکانہ دکھایا گیا. میں وہاں جانا چاہتا ہوں جو میری منزل موت کے وقت مجھے بتا دی گئی ہے. اس لیے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس کو اس کا مقام بتا دیا جاتا ہے، اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے اور مناظر جنت و دوزخ کے اس کے سامنے دکھا دیے جاتے ہیں. اس لیے جب مردہ جا رہا ہوتا ہے قبرستان کی طرف، نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے میرے مقام تک پہنچا دو. اور اس کے برعکس اگر وہ برا ہوتا ہے، نیک نہیں ہوتا، دنیا میں اس نے احکامات الہی کو چھوڑا ہوتا ہے، فرمودات رسول کو پیچھے چھوڑ چکا ہوتا ہے، نماز نہیں ہوتی اس کی زندگی میں، روزہ نہیں ہوتا، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تمام فرمودات نہیں ہوتے، تو ایسا شخص کیا کہتا ہے؟ اس کی بھی ایک آواز ہوتی ہے، اس کی بھی ایک صدا ہوتی ہے. جب دنیا سے آخری سفر اس دنیا سے قبرستان کی طرف کر رہا ہوتا ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے این تذهبون بی، این تذهبون بی. اے لوگو کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مجھے یہی رہنے دو، پوری زندگی میں نے یہی گزاری ہے، اس لیے میں ادھر جانا نہیں چاہتا. ہائے میری بربادی، ہائے میری بدبختی، تم لوگ کیسے ہو، میری سنتے کیوں نہیں، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ادھر جو میرا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا، جو مناظر اور مشاہدے جہنم کے دکھا دیے گئے، دوزخ کی آگ دکھا دی گئی اور دوزخ کے بھیانک اور ہولناک منظر دکھا دیے گئے، ادھر لے کے جا رہے ہو. این تذهبون بی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے ادھر لے کے مت جاؤ. یقیناً پھر اسے اگر اچھا ہوتا تو اسے بھی قبر میں ڈالا جاتا، برا ہوتا اسے بھی قبر میں ڈالا جاتا. جب اسے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو پھر قبر کا سلوک دیکھیے، پھر قبر کا معاملہ دیکھیے، پھر قبر کا برتاؤ دیکھیے. جب وہ نیکوکار ہوتا ہے، نیک صالح ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے اہلاً وسہلاً مرحبا، قبر ویلکم کرتی ہے، قبر سیلوٹ کرتی ہے، قبر خوش آمدید کہتی ہے، قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور قبر کہتی ہے اے اللہ کے بندے، دنیا میں جتنے لوگ میرے گوشت پہ چلتے تھے تمام لوگوں میں تو ہی مجھے محبوب تھا، اس لیے اب جب کہ تو میرے حوالے کیا گیا ہے، میرے سپرد کیا گیا ہے، تو میرا کردار بھی دیکھے گا، میرا اخلاق بھی دیکھے گا، میرا سلوک بھی دیکھے گا، میرا برتاؤ بھی دیکھے گا. پھر قبر تحت نگاہ کشادی ہو جاتی ہے اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنتی لباس اسے پہنا دیا جاتا اور اسے کہا جاتا ہے سو جا، سو جا، آرام سے سو جا، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، کوئی تجھے پریشان نہیں کرے گا، سو جا، سو جا، اس دلہن کی طرح سو جا جو سو جاتی ہے اور اسے اس کا شوہر ہی جگاتا ہے. یقیناً یہ نیکوکار کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اس کے الٹا وہ جو بدعمال ہوتا ہے، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی، جس کی زندگی میں روزہ نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں احکام خداوندی نہیں ہوتی، جو رسول سے محبت نہیں کرتا، اگر کرتا تو جھوٹی محبت کرتا. جب ایسا شخص قبر کے حوالے ہوتا ہے اور قبر کے سپرد ہوتا ہے تو پھر قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، میں تجھے ویلکم نہیں کر سکتی، سیلوٹ نہیں کر سکتی، تجھے خوش آمدید نہیں کہہ سکتی، تجھے اہلاً وسہلاً مرحبا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ساری دنیا میں جتنے لوگ میری پشت پہ چلتے تھے ان میں تمام لوگوں میں سب سے بدکار اور ناپسندیدہ اور بیکار تو ہی تھا. اب جب کہ تو میرے سپرد ہوا ہے، میرے حوالے ہوا ہے، تو تو میرا سلوک
रुख भी देखेगा, मेरा बर्ताव भी देखेगा, और यकीनन उस वक्त कब्र बिल्कुल तंग हो जाती है, इस कदर तंग हो जाती है कि उसकी एक पसली दूसरे पसली में घुस जाती है। अल्लाह के रसूल ने यूं इशारा करके बयान फरमाया, जिस तरह एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में घुस जाती, उसी तरह कब्र तंग हो जाती और उसकी एक पसली दूसरे पसली में घुस जाती है। उसके बाद उसकी कब्र में आग जला दी जाती है। उसके बाद एक अज़दहा उस पे मुसल्लत होता है, जो अज़दहा कैसा होता है, उसकी हालत ये होती है, और उसके नाखून, उसकी आंख आग की होती और उसके नाखून लोहे के होते, आवाज बिजली की सी कड़क की होती। वो अज़दहा कहता है, अल्लाह के बंदे, मुझे मेरे रब ने तेरे ऊपर मुसल्लत किया है, इसलिए कि फजर की नमाज छोड़े जाने की वजह से तुझे मैं फजर से लेके ज़ोहर तक मारूं, और ज़ोहर की नमाज तक करने की वजह से तुझे मैं ज़ोहर से लेके असर तक मारूं, और असर की नमाज तक करने की वजह से तुझे असर से लेके मगरिब तक मारूं, और मगरिब की नमाज तक करने की वजह से तुझे मगरिब से लेके इशा तक तुझ पे डंक मारता रहूं, और इशा की नमाज छोड़ने की वजह से तुझे इशा से लेके फजर के वक्त तक पूरी रात तुझे अज़ियत देता रहूं, तकलीफ में मुब्तला करता रहूं। और यकीनन जब वो अज़दहा उसे एक मर्तबा डंक मारता है तो वो मुर्दा, वो बदकार इंसान, वो जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं थी, जो खुदा से दूर था, नमाज से दूर था, जिसकी जिंदगी नमाज से खाली थी, चौक चौराहे पे जिसकी जिंदगी गुजरती थी, नमाज के वक्त में वो मस्जिद नहीं आता था बल्कि मस्जिद से दूर रहता था, ऐसे इंसान के ऊपर जब वो अज़दहा मुसल्लत होगा, एक मर्तबा डंक मारेगा तो वो 70 हाथ जमीन में धंसता चला जाएगा। और ये सिर्फ उसी दिन नहीं होगा, एक दिन नहीं होगा, बल्कि क़यामत तक यही मामला, यही हाशिर उसके साथ होता रहेगा। ये अंजाम है, ये अंजाम है, और ये दुनियावी जिंदगी के क्लासेस हैं, ये दुनियावी जिंदगी के मरातिब हैं कि दुनिया में इंसान 5 मराहिल जिंदगी गुजारता है। बचपन का दौर होता है, उसके बाद खेल कूद का दौर होता है, जीनत का दौर होता है, बड़ा सिंगार का दौर होता है, करियर बनाने का दौर होता है, उसके बाद बीमारी उसे घेर लेती है, और फिर वो कुछ कमाना चाहता है, कमा नहीं पाता, और मौत का आखिरी फरिश्ता उस तक आ जाता है, और कब्र जो छठा मरहला है, आखिरी मंजिल है, वहां तक उसे जाना पड़ता है। तो यकीनन आज जरूरत इस बात की है कि उस कब्र की पुकार को सुन ले, उस कब्र की चीखो पुकार को सुन ले, जो कब्र हर रोज ये कहती है कि आदम, इब्ने आदम, इब्ने आदम सुन, तो मेरे अंदर जरूर आएगा, लेकिन याद रखना, नेक अमल के साथ आना, नमाज के साथ आना, रोजों के साथ आना, इसलिए कि मैं तेरे घर की तरह एयर कंडीशन नहीं हूँ, मैं तेरे घर की तरह बेहतरीन शफाफत साफ नहीं हूँ, मैं तेरे घर की तरह नौकरों वाली, मुलाजमों वाली नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मेरे अंदर अस्तरे हैं, मेरे अंदर अज़ाब देने वाले फरिश्ते मौजूद हैं, जो तुझे तकलीफ देंगे, तड़पाएंगे, और तरह तरह के अज़ाब में मुब्तला करेंगे। इसलिए कब्र की पुकार हर रोज होती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो कब्र की पुकार जिसे पुकारती नहीं हो, कब्र की पुकार जिसे आगाह नहीं करती हो, कब्र की पुकार जिसे मुतनब्बा नहीं करती हो। हर रोज कब्र की पुकार बनु आदम को और आदम की औलाद को कहती है, मेरे अंदर आना, अमल के साथ आना, नमाज के साथ आना, रोजों के साथ आना। यकीनन ये हर एक को मुतनब्बा किया जाता है, हर एक को एक अलार्म दिया जाता है, हर एक को ये बात याद दहानी के तौर पे की जाती है उसके सामने कि तू जरूर आएगा, हर हालत में तुझे आना है, लेकिन जब तू यहाँ आएगा तो नेक अमल के साथ आएगा। और यकीनन कब्र की अज़ाब, कब्र का अज़ाब इतना सख्त है, कब्र की मंजिल इस कदर सख्त और कठिन है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जन्नत और दोज़ख का तज़किरा होता तो बहुत ही ज्यादा थाड़े मार के रोते थे कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाता था, और किसी चीज का तज़किरा होता तो ऐसा नहीं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे ये फरमाया, ऐ इब्ने आदम, बनु आदम के बेटो, याद रखो कब्र में तुम्हारे मुर्दों को जो अजाब दिया जाता है, अगर वो अजाब तुम्हें दिखा दिया जाए तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दो,
तुम अपने मुर्दों को कब्र में उतारना बंद कर दो। ऐसा अजाब है, दर्दनाक, सख्तनाक, अजियतनाक, हैबतनाक, हौलनाक अजाब है। वो अजाब इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम मखलूक सुनते हैं, उसे जानते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। इसलिए कि 5 मरहले हैं तुम्हारे सामने, 5 अतवार हैं, 5 मनाजिल हैं, और ये तुम्हारी तैयारी के वक्त है, ये तुम्हारे तैयारी की क्लासेस हैं। यहाँ तैयारी कर लो, खुदा उस वक्त इम्तिहान लेने के लिए तैयार है। खुदा इम्तिहान लेगा, उस वक्त जज़ा व सज़ा देगा। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सब नेक बनने की कोशिश करें। और यकीनन हमारे सामने शाबानुल मुअद्दम का प्यारा महीना आ चुका है, जो महीना तैयारी की दावत देता है, जो महीना सुस्ती गफलत को दूर कर देने की दावत देता है। इस महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कसरत से नमाज़ पढ़ते थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक में वर्म आ जाता था, आपके पांव मुबारक में सूजन आ जाता था। इस कसरत से नमाज पढ़ते थे। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह गुनहगार थे? बिल्कुल नहीं, आप तो बख्शाए थे, लेकिन इसके बावजूद इतनी कसरत से नमाजें क्यों पढ़ते थे? यकीनन हमारे लिए पढ़ते थे। हमें एक मैसेज देना मकसद था, हमें एक पैगाम देना मकसद था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से नमाज पढ़ते। तो हम सब के लिए ज़रूरत की ये बात है कि हम सब इस महीने में कम से कम सही तौर पे नमाजी बन जाए, 5 वक्त नमाजी बन जाए। तमाम चीज़ों से तौबा कीजिए, तमाम गुनाहों से तौबा कीजिए, तमाम बुराइयों से तौबा कीजिए। अपने बिजनेस को 11 महीने के लिए खास कर डालिए। इस महीने रमजान के इस्तकबाल में और रमजान को वेलकम करने के लिए, रमजान की तैयारी के लिए अभी से तैयारी कीजिए। क्या पता कि आने वाला महीना आपकी जिंदगी में, आगे की जिंदगी में रहे या नहीं रहे, कोई नहीं जानता। हमें कुछ लोग ऐसे थे जो पिछले रमजान मौजूद थे, लेकिन इस रमजान मौजूद नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको अभी से इस शाबान से रमजान की तैयारी के लिए उकसा दे और आमादा कर दे। और अपने काम के बोझ को हल्का कर डालिए, अपने काम के बोझ को हल्का कर डालिए। अगर कोई तिजारत करने वाला है तो इस महीने से कुछ कम तिजारत करे, जो भी बिजनेस करने वाला है इस महीने में कम करे, ताकि एक आदत पर जाए, एक प्रैक्टिस अभी से हो जाए, एक्सरसाइज अभी से हो जाए, ताकि रमजान में बहाना न लगे, ताकि रमजान में किसी हीरे की जरूरत न पड़े। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अभी से रमजान का इस्तकबाल करने वाला और रमजान की तैयारी करने वाला बनाए।